पिलाए ए भिडियो रे तम मानक पई रहिछि ओडिया प्रबंध नारी सशक्तिकरण। वर्तमान परिप्रेक्षी रे यह एक गुरुत्वपूर्ण विषय होइतिबारु ए प्रबंधटी 10वीं श्रेणी बोर्ड परीक्षा निमंते खूब उपादेय साब्यस्त हो बोली आमर आशा और विश्वास। भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व तुम मानक गोटे छोटिया अनुरोध, ये भिडियोटी तुमको भल लगे निश्चित भाव लाइक कर नुआ ही आम चैनल को देखुले यहीपरि उपयोगी भिडियो पाइबा निमंते एवं ही चैनल को सब्सक्राइब करनब। चाहे आउ काल विलंब कर आरंभ करवा देखा नारी सशक्तिकरण उपरे यही ओडिया प्रबंधटी। पिलाए नारी सशक्तिकरण उपरे ए जो प्रबंधटी आमे एठी उपस्थापित करिछु, तुमे चाहिए से आवश्यक परिवर्तन कर पारो। यह केवल एक नमूना मात्र, तुमे निजर आवश्यक परिवर्तन तुमे चाहिए करि परिबो। स्वकीय चिंताधारा संयोग करी यार कलिबर को बुद्धिमंत एवं सुंदर करि पारे। तुमे एथिरे आत्मतृप्ति भी पाई पारिबो, निजे भी संतुष्टि लाभ करि पारिबो। ताइले आउ डेर न करी आरंभ करिबा, देखिबा आमे नारी सशक्तिकरण उपरे केमिति गोटे सुंदर प्रबंध लिखि पारिबा। पिलाए तमे जानिथिबो प्रबंध पई उपक्रम होछि गोटे गुरुत्वपूर्ण अंश। एणु गोटे सुंदर उपक्रम आमे एई प्रबंधटी को आरंभ करिबा। एपरि आमे लिखि पारिबा, समाज रूपक रथरे बेनिगोटी चक मध्यरु गोटी होछि नर, अन्यटी होछि नारी। उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି ସମାଜ ରୂପକ ରଥ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ। ନର ଓ ନାରୀ ଉଭୟଙ୍କ ଶାଶ୍ୱତ ଓ ମହନୀୟ ସମାବେଶରେ ହିଁ ସମାଜ ରୂପକ ଦ୍ରୁମ ହୁଏ ପଲ୍ଲବିତ, ପୁଷ୍ପିତ ଆଉ ଅସରନ୍ତି ସ୍ୱଭାବନ୍ତ। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଓ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଉଭୟଙ୍କ ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଣକ ବିନା ଅନ୍ୟଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ସମସ୍କନ୍ଧରେ ବାଟ ଚଳିବାର ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିପାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ। ନାରୀର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଉପକ୍ରମଟି ପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆମେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲେଖିବା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କ'ଣ ଓ କାହିଁକି। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଅର୍ଥ ହେଲା नारी प्रतिभार उपयोग करी समाजर विकासर गति को त्वरान्वित करिबा। नारी ए सृष्टिर मूलाधार। मनु यथार्थरे कहिसंती, जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो स्थान रे नारी मानकर पूजा हुए सेठारे देवता विचरण करती। अन्य अर्थरे कहबाकू गले जेउठारे नारी मानकू उचित सम्मान प्रदर्शन करा जाय सेही स्थान देवस्थली सदृश सुख्याति लाभर योग्यता हासिल करे। नारीर भूमिका अवर्णनीय। से केवे जननी, केवे भगिनी तो केवे जाय रूपे तार कर्तव्य को निर्द्वंद्व संपादन करी चले। गोटे परिवार रे नारीर भूमिका जेतिक गुरुत्वपूर्ण सम परिमाण रे से मोहनिया एई समाज पाई। किंतु गभीर परितापर विषय यही जे अधुनातन समाज रे भी नारी माने उचित मर्यादा लाभ करू नाहांती। सब क्षेत्र रे से माने पुरुष मान अवहेलित अटंती। नारी समाज अविच्छेद्य अंग हेले हैं समाज प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष लभे नारी अपेक्षा अधिक सुजोग और स्वाधीनता। शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता प्रत्येक क्षेत्र में ए समाज दृष्टि भांगी नारी मानकर प्रगति पथरे अंतराय साजी। যৌতুক प्रथा, निष्ठुर कन्या भ्रूण हत्या प्रभृति नारी मानक असुरक्षिततार ज्वलंत निदर्शन। ठीक सेपरि नारीर शिक्षा और स्वास्थ्य पर मध्य समाज रे यथेष्ट गुरुत्व प्रदान करा जाय नहीं। एपरिकी झीओटी अधिक पाठ पढ़िले ता पाई विवाह योग्य पात्रर अभाव हो पारे भावी झीओ मान ज्ञान और प्रतिभा को चापी देवा परी घृण्य कार्यर नजीर मध्य देखा मिले यही समाज रे। एसबु पाई नारी सशक्तिकरण को यथेष्ट गुरुत्व प्रदान कर आवश्यकता रही अछि। एबे आमे एही प्रबंधर आउ गोटे पर्याय को जीवा, सेठी हैला महिला सशक्तिकरण निमंते पदक्षेप। कौन सब पदक्षेप निया जाइछि। 1903 मसीह रे युक्तराष्ट्र अमेरिका रे
ଏକ ନାରୀ ଜାଗରଣ ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। 2003 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖକୁ ଏହାର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଇଅଛି। ଏ ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖକୁ ମହିଳା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଦେଶର ଶତକଡ଼ା 48.2% ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳା ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯେମିତି ଇନ୍ଦିରା ମହିଳା ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗଠନ, ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ, ଆଇନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ସେପରି WCP ବା ଓମେନ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ମହିଳା ସମ୍ପର୍କିତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବନିମ୍ନ 30% ପାଣ୍ଠି ବା ଲାଭାଂଶ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମାନ ଭାବେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ସମାନ କାମ ପାଇଁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସମାନ ଦରମା ଏବଂ ମଜୁରୀ ପାଇବେ। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏବେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଗ୍ୟତା, ଶିକ୍ଷା, ମାନସିକତା, ପ୍ରତିଭା, ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ପିଲାଏ, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପକ୍ରମ ଯେତିକି ଜରୁରୀ ସେତିକି ଜରୁରୀ ଗୋଟାଏ ଭଲ ଉପସଂହାର। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପସଂହାର ସହ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ଶେଷ କରିବା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଉପସଂହାର ଏପରି ଲେଖିପାରିବା, ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଲାଗି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟିକର ଅଭାବରେ ଆମର ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ନାରୀ ବି ଅମାପ ଓ ଅଶେଷ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ଏହା ଆମେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଜାଣିସାରିଛୁ। ତାଙ୍କର ମହନୀୟତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ। ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀର ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗ ଏ ଦେଶକୁ ଓ ସର୍ବୋପରି ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ରମଣୀୟ କରି ଗଢ଼ିପାରିବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ତ ପିଲାଏ, ଏମିତି ଏକ ଉପସଂହାର ସହ ଆମେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। এই ভিডিওটি যদি তোমাকে ভাল লাগিଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ନ ହୋଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।